नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ दशमोऽध्यायः। शुक उवाच मुनिकहन्ति राये शुण ए भागवतर लक्षण 10 प्रकारे भाव चिन्ति पुराण पुरुषे बोलान्ति ताहा कहिबा एके एके प्रस्तावे तोहर सम्मुखे। सर्ग विसर्ग जेबा स्थान पोषण उति परिमाण जे मन्वंतर ईश कथा निरोध मुक्तिर व्यवस्था आश्रय मिशी 10 गुण ए भागवतर लक्षण 10 विशुद्ध अर्थे रही नवलक्षण जेबा होए 10 इंद्रिय पंचमात्र महत तुले पंचभूत ताहांक जन्म सर्ग कही विसर्ग शुण चित्त देई विराट पुरुषर देहे ब्रह्मा सर्जना जेते होए पौरुष चराचर जेते विसर्ग बोलन्ति टिएते विष्णु विजय स्थिति नाम भक्तानुग्रह जे पोषण मन्वंतर जे मनु धर्म कर्म वासना उति नाम विष्णु अवतार चरित तार भक्तंक जे भकत कृष्णर कथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक मध्ये ईशानु कथा एहा कही अपरे शुण मन देई संहरी आत्मार सकति जले शयन जोगपति निरोध बोली तार नाम निज स्वभावे पुण्य काम मुक्ति स्वरूपे व्यवस्थिति जहि न घटे पुनर्गति आभास निरोध ए दुई जाठारु प्रकाश हुई आश्रय नाम से बोलाई परम ब्रह्म जाकु कही से परमात्मा नर हरि अंशे अशेष घटे पुरी तार सकाशु जीव एक तेणु बोलाई आध्यात्मिक से अधिदेवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा से ही जेबेनी विच्छेद करई ताहाकु अधिभूत कही अभावे एक एकतर जदि न लक्ष्ये परस्पर तेबे ए नुहई संसार जेमन्ते चक्षुरी न कर तृतीय साक्षी रूप होई जे देखे पर आत्मा से ही अन्य आश्रय से हुई तार आश्रय अटे से ही सर्व आश्रय तार नाम परम पुरुष उत्तम से जेउ काले अंड भेदी बाहर हेला गुण निधि आत्मार स्थान इच्छा करी स्वभावे जल सृष्टि करी से जल मध्य मायाधर बंचिला सहस्र वत्सर जलर नारा बोली नाम तेणु ता नाम नारायण जे द्रव्य गुण कर्म काल स्वभावे जीव एक मेल जा अनुग्रहे उपूजन्ति जार निग्रहे लीन होन्ति जे जोग माया बले उठी अंशे कल्पई नाना सृष्टि सुवर्णमयता शरीर सर्जिला त्रिविध प्रकार आधिदैवत आध्यात्मिक आवर आधिभौतिक गुण पौरुष वीर्य बले जथा त्रिविधि भेद हेले अंत शरीर आकाशरु परम पुरुष चेष्टारु स्वभावे ओजसह बल जात होइले अनर्गल ए तीनि भाबु प्राण जात 10 प्राणंक मूलनाथ ताहार बले प्राण चले इंद्रिय चेष्टा को से करे ज्ञान अज्ञान एहि मते अशेष जन अंतर्गते राजा को जेन्हे आश्रय करी सेवके पथ अनुसरी मूल कमलु एहि मते संचरु ब्रह्मरंद्र पथे प्राणर आतजात श्रमे उपुजे क्षुधा तृषा शमे क्षुधा तृषार मार्ग सुख अर्थे सृजिला अग्रे मुख
ମୁଖର ମୂଳେ ତାଳୁ ଜାତ ସଂଯୋଗେ ରସନା ସମ୍ଭୂତ। ତାର ସଂଯୋଗେ ନାନା ରସେ ବସନ୍ତି ବରୁଣ ବିଶ୍ୱାସେ। ଶବଦ ଅର୍ଥେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବାକ୍ୟ ଧରେ। ସୁଚିର କାଳ ଥାଇ ଜଳେ ନାସା ବିମ୍ବର ବାୟୁ ବଳେ। ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ଉପୁଜିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଗନ୍ଧ ବହ ତୁଲେ। ଆତ୍ମାର ଦେଖି ଅନ୍ଧକାର ବ୍ରହ୍ମା ସୃଜିଲା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାର। ଜ୍ୟୋତି ସର୍ଜିଲା ତାର କ୍ଷଣେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ ଇଛି ମନେ। ବେଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଚନେ ବିଧାତା ବେଦ ଅନୁମାନେ। ଶୁଣିବା ଅର୍ଥେ ନାନା ସ୍ୱନ ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶିଲା କର୍ଣ୍ଣ। ଦିଗ ଦେବତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ବାମେ ଦକ୍ଷିଣେ। ବସ୍ତୁର କୋମଳ କଠିନ ଲଘୁ କି ଅବା ଗୁରୁ ଗୁଣ। ଶୀତଳ ଉଷ୍ମ ଯେଣେ ଜାଣି ପବନ ଯୋଗେ ପରିମାଣି। ସେ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗୁଣେ ଭଜି ଉପରେ ବହେ ରୋମ ରାଜି। ଅଶେଷ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ଉପରେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ବେନିକର ଯହିଁ ରକ୍ଷକ ସୁନାସିର। ଦାନ ଆଦାନ କର୍ମ ଆଦି ଅର୍ଥେ ସର୍ଜିଲା ବେଦବାଦୀ। ସୁଗମ ଗତି ଚିନ୍ତି ପୁଣ ବିଧାତା ସର୍ଜିଲା ଚରଣ। ସେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଦର ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ହବ୍ୟ କବ୍ୟ ବିଧି ଚରଣ ଯୁଗ ବଳେ ସାଧି। ବେନି ଚରଣ ମୂଳ ଦେଶେ ଆନନ୍ଦେ ଶିଷ୍ଣ ପରକାଶେ। ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣେ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ। ଉଭୟ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ଅନଙ୍ଗ ତୁଲେ ନିଶାକର। ଉତ୍ସର୍ଗ ଅର୍ଥେ ବେଦବର ତପେ ସୃଜିଲା ମଳ ଦ୍ୱାର। ମିତ୍ର ଦେବତାର ବିଷୟ ଉଭୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଶ୍ରୟ। ଦେହରୁ ଦେହାନ୍ତର ଗତି ଇଚ୍ଛାରୁ ନାଭି ଉତପତି। ନାଭିରେ ପ୍ରାଣ ଯେ ଅପାନ ବିଯୋଗେ ହୁଅଇ ମରଣ। ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ପାନ ସଧେ ନାଡ଼ି ସୃଜିଲା କୁକ୍ଷି ମଧ୍ୟେ। ନାଡ଼ୀରେ ନଦୀ ତୃଷା ବସେ ଅନ୍ତ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ରହେ ଗ୍ରାସେ। ଉଭୟ ନିମିତ୍ତ ଏ ଦୁଇ ଯେ ତୁଷ୍ଟି ପୃଷ୍ଟି ନାମ ବହି। ଆତ୍ମା ମାୟାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସତ୍ୱେ ହୃଦୟ ରୂପ ଧରି। କାମ ସଂକଳ୍ପ ଚନ୍ଦ୍ରମନ ହୃଦୟ ଏହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ହୃଦୟ ଆବରିବା ସେ ଅସ୍ଥି ସର୍ଜିଲା ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ। ଅସ୍ଥି ଭିତରେ ମଜ୍ଜା କଲା ଉପରେ ମେଦ ଭିଆଇଲା। ତାର ଉପରେ ମାଂସ ଧରି ରୁଧିର ଆବରଣ କରି। ତାର ଉପରେ ଚର୍ମ ରୋମ ମଜ୍ଜାର ମଧ୍ୟରେ ରହେ ବ୍ୟୋମ। ଏମନ୍ତ କରି ସପ୍ତ ଧାତୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ମୂଳ ହେତୁ। ବାସ୍ତରି ସହସ୍ତ ଯେ ନାଡ଼ି ହୃଦ କମଳ ମଧ୍ୟରେ ବେଢ଼ି। ପ୍ରାଣର ହୋଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରେ ରସ ମୂଳ ଭେଦେ। ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଭୂତାଦି ପ୍ରଭବ ଯେ ଗୁଣ। କଳ୍ପିତ ଅହଙ୍କାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବବିକାର ଆତ୍ମା ମନ। ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯେଣେ ସଂସାର ମାୟା ଜିଣି। ଅବନି ଉଦକ ନଳ ପବନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ କଳେବର ବିଷ୍ଣୁର ଭଜନ ମନ୍ଦିର। ଏମନ୍ତେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ବିଷ୍ଣୁର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯେତେ। ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାରଣେ ବେଷ୍ଟିତ ଅଷ୍ଟ ଆବରଣେ। ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ମନ ଅହଙ୍କାର ମହତ। ଏ ଅଷ୍ଟ ଗୁଣେ ଆବରଣ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘଟଣ। ଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଯେ ତାହାର ଏହା ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର। ସେ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅନାଦି ମଧ୍ୟମ ନିଧନ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାକାର ମନ ବଚନ ଅଗୋଚର। ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ଖେଳଇ ଆତ୍ମମାୟା କରି। ପଣ୍ଡିତେ ନ ମାନନ୍ତି ଏହା ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ବାଚ୍ୟବାଚକ ରୂପ ଧରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଅବତରି। ସେ ରୂପ ନାମ କ୍ରିୟା ଧାତୁ ଅକର୍ମା ହୋଇ କର୍ମ ହେତୁ। ସର୍ବସଂକଳ୍ପ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥେ ଶୁଣ କହିବାର ଯେତେ।
ଆତ୍ମାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧରି ମନୁଙ୍କୁ ସର୍ଜିଲା ସେ ହେଳେ ଋଷି ଦେବତା ପିତୃ ମେଳେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ଗୁହ୍ୟକ ଅସୁର କିନ୍ନର ଅପସରା ଗଣ ନାଗ କିಂ ପୁରୁଷ ଯେ ପୁଣ ଯକ୍ଷ ଉରଗ ମାତୃଗଣ ପିଶାଚ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଗଣ ବିନାୟକ ଉନ୍ମାଦ ବେତାଳ ଯେତେକ ଯେ ଧାତୁ ଧାନ ସରୀସୃପ ଗ୍ରହ ମୃଗାଦି ଖଗ ରୂପ ବୃକ୍ଷ ପର୍ବତ ପଶୁଗଣ ଏ ରୂପେ କଲେ ସର୍ଜନ ଦ୍ୱିବିଧ ଚତୁର୍ବିଧ ଗଣେ ଜଳେ ବା ସ୍ଥଳେ ବା ଗଗନେ ମିଶ୍ର କୁଶଳ ଅକୁଶଳ ତିନି ପ୍ରକାରେ କର୍ମ ଫଳ ଏତେ ପ୍ରକାରେ କର୍ମ ଗତି ଆତ୍ମାର ବଳେ ସେ ସର୍ଜନ୍ତି ଗୁଣ ପ୍ରଭେଦେ ତିନି ଲୋକ ଦେବ ଅସୁର ନର ଲୋକ ସତ୍ୱଗୁଣ ରୂପ ଦେବ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ରଜଗୁଣ ବହି ତମ ଗୁଣରୁ ଅଧୋଗତି ପାପିଷ୍ଟେ ଯହିଁ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ସେ ତିନି ଲୋକେ ତିନି ଗତି ଭାବେ ସୃଜିଲା ପ୍ରଜାପତି ସେ ଗୁଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହି ଏକ ଆରକେ ନ ଗଣିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହି ନ ପାରିଲେ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ତକ୍ଷଣେ ଧର୍ମ ରୂପ ଧରି ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳିବାର ଅର୍ଥେ ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଯେତେ ଏ ତିନି ରୂପେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ପୋଷଣେ କରି ସ୍ଥାନ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ଦେଇ ଯେ ବିଧି ସଂସାରେ ବଢ଼ାଇ ସୃଷ୍ଟିର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ହରି କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମାର କ୍ରୀଡ଼ା ନାଶ କରେ ବାଳକ ଯେ ନେବେ ଭାରେ ସର୍ବହରଇ ଅବସାନେ ଜିମୁତ ଯେ ନ ପବନେ ଏ ଭାବେ ହରି ଗୁଣ ଯେତେ ଦେବେ ଚିନ୍ତିବେ କାହିଁ ଚିତେ କେବଳ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଶ୍ରୁତି ବଚନେ ତା ପ୍ରମାଣି ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ ଆଦି କାଳେ ଯେ କର୍ମ ସାଧ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ମାୟାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶଇ ଏ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପିତ ସଂସାର ବିକଳ୍ପ ନାମଟିଏ ହାର ଏ ନିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଧି ଯେ ପୂର୍ବ କଳ୍ପରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରାକୃତ ବୈକୃତ ସଂସାର ମହତ ସ୍ଥାନର ସଂସାର ସଂକ୍ଷେପେ କହିଲଇଁ ତୋତେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଯେ କଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ନାମ ଯେ ବା କାଳର ପରିମାଣ ଭାବେ କହିବି କଳ୍ପ ଗୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସୌନକ ଆଦି ମୁନିଗଣ ସୁତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ପୁଣ ସୌନକ ଉବାଚ ହେ ସୁତ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଆଗେ ଯାହା କହିଲ ଆତ୍ମମାର୍ଗେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦୁଷ୍ଟ ବାଣୀ ବିଦୁର ସଭା ମଧ୍ୟେ ଶୁଣି କୁଟୁମ୍ବ ଆଶା ଦୂର କରି ତୀର୍ଥ ସେବନ ମନେ ଧରି ପୃଥିବୀ କଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲି ପର୍ବତ ଘୋର ବନ କୈବଲ୍ୟ ଲାଭେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ସେ ଭ୍ରମିଲା ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ସଙ୍ଗେ ତାର କାହିଁ ହୋଇଲା ଏକ ସ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବାଦ ବେନି ଜନେ କରି ବଞ୍ଚିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ବିଦୁର ପଚାରିଲେ ଯେତେ ମୈତ୍ରେୟ ବୋଧିଲେ ଯେ ମନ୍ତେ ସେ ବନ୍ଧୁ ତ୍ୟାଗିକି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ତେ ହେ ସୁତ କହ ସର୍ବ କଥା ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବ ଭବ ବ୍ୟଥା ପଦ୍ମକଳ୍ପର କଥା କହ ଯେଣେ ନ ଲାଗେ ଭବ ମୋହ ସୌନକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁତ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଶୁଣ ମହାମୁନି ସୁତ ଉବାଚ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁକଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ପୁଛିଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଚରିତ ପରୀକ୍ଷ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଘେନି ଯାହା କହିଲେ ଶୁକ ମୁନି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଶୁଣ କହିବା ଭାଗବତେ ଶୁକ ସୌନକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତ
ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସହସ୍ରାମ ସଂହିତାୟାं ପୁରୁଷ ସଂସ୍ଥାନୁବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଦଶମୋऽଧ୍ୟାୟः।